Hello，这个好像是你男朋友掉的。哦，谢谢。不过他不是我男朋友。真的吗？那我可以加你个微信。魏之，他刚才在生我的气，还生气呢。这个不是我的，下次想搭讪，高明点。走吧。师傅，你刚才是在斩断我的桃花吗？你想给他微信啊？倒也不是。那你干嘛跟他说我是你的？我是你师傅啊，怕你被人拐了。拍你在拍什么？那个吉他。哎呀！就给你放奶茶，香飘飘的奶茶，团结了，好朋友。冲哥，啊这个笋跟年糕是谁买的呀？哦，都是魏之爱吃的。哦，那这次烤肉酱的味道，不会是爱情的味道吧？这个洗好了啊。谢谢爷爷。不客气，生活小心点啊。尝尝贤惠未知的手艺。耶，花姐姐请自便。很不错哎。快乐。跟外面卖的一个味儿。尝吗？我也想尝尝。哎，快尝尝他做的奶茶，特别不错。哪儿了？这个。师傅，你做烧烤辛苦了，请你品尝我做的奶茶。到了。漂亮吧？这是我攻略过的，咱们这片最美的海。你有多久没来过大海了？很久了。你颈椎不好，你就保我帮你背吧。不用了，一鸣哥，我自己来就行。行。那我就给你科普一下颈椎病的6种类型吧。首先说你得这种，这叫颈部颈椎病，也叫局部性颈椎病。具有头、肩、颈壁的疼痛以及相应的疼痛点。那从咱们的片子上来看呢，没有明显的颈椎的椎间区的一个狭窄的改变，但是呢，从那个颈椎的部位看呢，有一些生理曲线的改变。那第2种呢，叫做神经根型颈椎病，它具有典型的根性特征。你好，但是呢，它的我是你教练痛点呢无显现。
第4种呢是椎动脉型颈椎病，它具有不是，怎么？大海不好看吗？要不我在这儿给你拍几张照。今天穿这身上搭这个巨美。不用了，一鸣哥，大海很美。我突然想起来，我还有些资料没查，那里有个书店，我去查查资料。那我陪你一起去。来，来叔，来，可以的，老爷。坏蛋老天，你赶紧去点菜，再点菜，拿着土豆片过来。行啊，就好。这肉，滋啦滋啦冒油了都。这次你多吃点，这次。那个人真好啊，小腰子。我说也的老爷。次我跟我的小伙伴去滑雪，我用到我自己的一个专业知识，是其中有一个人他的肩关节脱位了，我把他掰回来。哟，还挺厉害呀。对，所以说雪道的尽头是骨科。年轻看出来了，他在单板上面站不起来，我才是真正的天赋星运奖的，我3天就学会了 S1。啊，你还有没有人性？有没有？所以，来不来？你到西城了？你必须吃！你今天给我就他抠搜的，老板绿衣服的买单，绿衣服的买单。大家都在。我其实还行，所以这次回来呢，我也想专注一下我这个医学方面的东西。如果以后你有什么，因为我也是刚回国没几天，好久不见了，咱们快喝一个，还有阿姨。哎，啊，来来来，怎么就是好久不见？来，他是一天不见就是好久不见。对呀。那必须。好。三师傅，能事。你别拽我！还有2杯没喝完呢。谁没喝啊？哎呀！哥，一杯，你差我！你差1杯，你忘了？你是不是差1杯？我敬你。你这会儿继续接着玩。没事，上去吧，我打个电话。行，师傅你注意安全。哎。啊。哎，不用了，一鸣哥，我已经打好车了，而且我还要去一趟我租的屋子呢。没关系啊，当我过去认认路。真的不用了。接个电话。喂。但是什么？什么？那是什么？看微信。我刚才被打断，忘记发出去了。但是我还有很多工作。带着电脑过来滑。我可以继续教你滑雪。你退步还没退明白呢。能不能让我考虑一下？能。那等你考虑清楚了，告诉我。
师傅，我来了！师傅，我来了！师傅，我来了！师傅，你不是要我来吗？职业推坡选手，为什么起这样的名字？怎么不告诉师傅一声呢？妈妈，我还没睡醒呢，有什么事晚点说。Hey. Give me money, please. Oh yeah, of course. I want this one. All right. Hey, are you alright? Life can be tough at times. One more, please. It's quite strong.
Want to know what you're doing? I just... Stop singing. Please. Hey, it is you! You know her? Yes, I do. Old friend, we used to work together. I was checking her out from back there. Didn't know if it was her. It is. She's drunk again. I'll send her home. Okay. Hey, miss, wake up. Hey. Friend just gonna send you home. Come on, young lady. There we go. Let's get on out of here. I got you. She's fine with me. Don't worry. See you later. Hey, man. Hey. Stop. No. You can take her away. No, yes I can. She's my friend. Get the fuck out of my way. If you really know. No. Tell me her name. I'm not telling you. It's none of your business. Get the fuck out of my face before I break it. Hey, sir. Help me. Hey. Stop! Get off. Hey, stop it. Come on. Listen. Find your own girl. I'll call the police on the ones. You know? Girls here. I got this one. Believe me. She's mine. He's liar. He's a bygone. Hey, stop it, shut up, come on. Hey, Stop. both of you. Both of you, come on. Hey, what's her name? Hey. She's mine. Hey. What's her name? What's her name? Lucy. Lucy. Her name is Miao Ying. Yeah, Miao Ying. What's her Chinese name? Get the fuck off. Stop! Hey, stop it, I'm gonna call the police, man. I Hey, found her first. hey, I'm gonna call the Find police. your own girl. Hey, listen, man, I'm gonna call the police. Fucking say you're gonna call the police. Hey, man, fuck off, come on, fuck off, just fuck off. Out of here, come on. You're fucking drunk, man, you're fucking drunk. All right. Get up. Fuck you, man. Fuck this place. Fuck you. Sorry, sir. And just take good care of her, okay? I know, thank you. It's all right.这是一段他失去的记忆，在以后很长的时间里，他都无从知晓这晚是如何安然无恙回到旅馆床上的。而这是一段我永久的记忆，因为这段不长的街道，我的人生拐去了另一个方向。
反正我不管，不管谁反对，我都要嫁给你。I don't remember seeing you here last night, but it's very common. Maybe one of your friends brought you back. You should ask one of them. I don't have any friends with me. Oh, well, I was here until 11 last night. Before myself, it was Mrs. Bates on shift. She'll be here from 11 o'clock to noon. You can ask her later. Okay, thank you. Miss Bates! Miss Bates, I have a request. I hope you can grant my request. Is your request related to that girl? Last night, I saw you follow her. Then later, I saw you return carrying her on your back. You went into her room. She was drunk. I sent her back to her room and left. Nothing happened. I know. I was watching you. If you would have stayed in her room, I would have knocked on your door. Now, I believe you're probably not a bad guy. So tell me, what is your request? I beg you tell a lie to that girl. Really? Yes, they brought you home almost unconscious. It was I who opened the door for you. So, who sent me back? Well, of course, it was the police. The police? Yes, the bartender who couldn't wake you up probably called the police for help. My gosh. I have no memory, Annecy. Dear, do not go out and drink alone again. Not every time that you go out and get drunk will you be fortunate enough to meet someone who cares about you. Okay, thank you. Yes.喂，好，把地址发给我。已经找到了，我的手下在一家汽车旅馆找到了他的入住登记，详细地址马上发给我。走。程叔叔，我能不能先跟他单独谈一谈？我去接他。你去吧。
地址马上发给你。一会儿见到他，我会马上给你们发个信息报平安。好。说这。见到妙莹，好好谈。无论如何，我都请你体谅他。我知道了。地址收到了。Thank you so much. Bye-bye. Hi. Is there a Chinese girl named Miao Ying live here? Could you please tell me her room number? Who are you? And why should I answer your question? I'm her friend. I've lost touch with her for almost 2 days. I'm so worried about her. So, you're another friend of hers. Who else said that? I'm her boyfriend. Oh, I see. In that case, she's in room 215, which is the building on the right, the second floor, the 5th room from the end. Thank you very much. Thank you. 方便进去吗？叔叔，我现在到了汽车旅馆了，已经见到了妙英。您放心吧，她没事。稍后我跟她一块儿回来。 从昨天早上失踪到现在，1天多的时间里，都在这儿。
着所有人。如果我不来，你准备在这躲到什么时候？不知道。躲在这儿就是为了逃避结婚，还是说再想一个什么给我解释的理由好？都有。你知道我想了一天一夜，百思不解。在这之前，你1秒钟拒绝结婚的迹象都没有。可是为什么在注册的当天，你会突然当落跑新娘？没办法跟你说清楚。那你也必须说清楚。也许我不会接受，但是最起码我有权利知道一个能够符合逻辑、我能够理解的理由。你爸妈他们反对，其实是有道理的。我们不该这个时候结婚。那应该是什么时候呢？也许再过几年吧，等我们事业还有生活都稳定下来，等他们都接受的时候。而且，你妈同意的那么勉强，你爸也是，到最后一句祝福都没有。我不希望婚礼这么大的事情，到最后搞得大家都不开心。我也不想要一个不被你父母祝福的婚礼。所以你就没有任何征兆的消失了，是因为这个原因吗？还有我爸，他也认为我们两个不适合这个时候结婚。他虽然一直嘴上说是支持跟祝福，但是他也跟我反对过。可是为什么在我的面前，他从来都没有说过他不同意？他尊重我们，所以他不干涉。你爸爸是希望你有一个花费了上百万的婚礼，昭告天下，人尽皆知。只有这样才符合你们几十亿身家的成家女儿出嫁的规格，而且同时也不辱没你作为伟业继承人的高贵身份，是吗？他如果真的这么想，我觉得也没有什么不对的吧。难道现在结婚这个事儿是我一个人的意愿，而你是被我的感情绑架了，是可以这么理解吗？不是啊，我心甘情愿地嫁给你，我跟你一样等这一天等了很久。可是为什么在注册当天你会消失了呢？我像一个傻子一样在那等啊。为什么逃婚？那好，那你告诉我，前一天、前一晚，你上哪儿去了？做了什么？什么也没做，就在家里待着。第二天早上，你平静地吃完了早餐，幸福地去了市政厅，在所有人都不知道的情况下突然消失。你觉得这样的理由合逻辑吗？或者是说你有什么事情在瞒着我？没有。Why？为什么？那我就更不明白了。
知道我选择了一个非常不合适的时机，做了非常不合适的事情。现在又给了我一个最虚弱无力的理由。说这个，我知道这件事情做的是有多么的糟糕，让你多么的失望。但是我请你千万不要怀疑我对你的感情。 是吗？我可能因为任何原因从结婚登记处走掉了，但是绝对不会因为我爱你不够。跟我回去。还有，从今以后，我不会再强迫你做任何你不想做的事，尤其是结婚。 你不下车吗？我只是送你回来。你不打算跟我一起进去？我想我不在场，因为你爸说话不更方便。那你要去哪儿？回我自己那儿。我觉得可能你需要一个我不在的空间，总是这么面对我，你不觉得难受有压力吗？谢谢你，为我着想。有些话，我现在不知道该怎么跟你说，但是我向你保证，我们之间什么都没有变。我希望我们还是和从前一样。
从前一样。我也希望。不管发生什么事情，饭总要吃的。美阳，爸爸让你受委屈了，对不起啊。舒澈没为难你吧？没有。放宽心，时间可以冲淡一切的，啊。一旦有了裂痕，它都永远留在那儿。你跟舒伯伯之间，不仅仅是他帮你拿到市政府竞标权的友谊那么简单吧？那你认为还有什么？比如利益。投之以木头，报之以琼瑶。利益和感情永远是不能分割的，二者一旦被分割了，我们拿什么来表达我们的感情呢？我现在真的怕，如果舒澈一旦知道这些事情，他知道了又能怎么样？他就会怀疑这是你处心积虑、步步为营的计划，甚至连我都是你计划中的一部分。然后，他就会认为我们的感情已经不纯粹了，或许从来就没有纯粹过。纯粹，我同意。爱情因为纯粹而美好，但纯粹的好处也仅此而已。因为纯粹不能永恒，唯有利益可以长久。你想让你们的感情天长地久，绝对不是靠它有多纯粹，它依靠的是你们双方利益互惠有多牢固，能不能让你们彼此利益最大化。这个道理，你一定要明白。舒澈今后也一定会明白的。在爸爸的人生经历里，
大浪淘沙留在身边的，没有一个仅仅是因为纯粹的感情，都是实实在在的利益共同体。所以说，爱情是最经不起诱惑和考验的东西了。今天你享受的爱情的纯粹，也许明天就是你痛苦的根源。唯有利益，才能让你们永远不分开，一荣俱荣，一损俱损，明白吗？所以你跟我说这么多，就是想让我认同和接受利益交换的爱情和婚姻吗？我是想让你明白，我跟舒旺我们两个家的利益联系，不仅不会玷污你们此刻爱情的纯洁和美好，反而能让你跟舒澈紧紧地捆绑在一起，让你们今后的婚姻坚固、牢不可摧。爱情都不纯粹了，捆绑的再牢又有什么意义呢？女儿，你现在可能不理解爸爸说这话的意思，但是今后你一定会赞同我今天的说法的。你让我休息会儿，太累了。好好睡一觉，别想那么多。洋洋，爸爸欠你一个婚礼。晚安。这妙莹不在这几天，你这又成个单身狗窝了。除了方便面，什么都找不到。来，快来趁热吃了，别坨了。这么狼吞虎咽的。我这要是不来，你还饿死不成了？你先去把妙莹接回来吧，啊！我们俩得分开冷静一段时间。你想惩罚人家多久啊？这不是惩罚，我只是想知道一个他为什么要逃婚的理由。这很过分吗？这个要求？妈，你没有瞒着我。给妙莹施加什么压力吧？尤其是我爸，他有没有要求妙莹不要跟我结婚？
没有，当然没有。你爸要是不同意你结婚，那他会当面跟你说呀，干嘛在背后去逼迫妙莹啊？真没有，真没有。那我就更想不到有什么原因会让他突然一夜变卦，把他从像我一样渴望结婚，变成落跑新娘。我总觉得，在注册的头一天，或者前一天晚上发生了什么事儿，会让他突然改变了决定。你问过妙莹，发生什么事儿了吗？他说什么都没有，但是我总觉得他有什么事儿在瞒着我。这2天的妙莹，突然让我感觉到，我对他从来都没有这么陌生过。舒澈，妈妈是女人，只有男人才讲逻辑。女人是情感动物，会经常有一些说不清道不明的情绪，没有什么道理可言。你要给妙莹更多的时间和空间，让她自己去消化。我始终认为，我也从来没有怀疑过她对你的爱情。说到底，这个婚姻延期也不关乎原则的问题。哎呀，你是个男孩子，你别那么矫情，好像自己受了多大伤害似的。明天就去把妙莹接回来，你们俩该怎么样就怎么样。拒绝结婚是一件不值得一提的小事儿，我就是想要有一个解释，就是矫情。Are you ready for your class? I think you all know the topic, the road to success. You're going to have your own journey, of course, but let's start with one. Well, so much for today. Class is over. Hey, are you from China? Yes. Cool. I actually had a question about the Chinese economy.
if the U.S. dollar continues to appreciate, how will that affect Chinese currency values? Sorry, my friend is waiting for me. Sorry, I'll see you later. 一起吃个午饭吧。现在能给我个解释了吗？我都跟你解释了，真的没有其他原因了。算了，我怕我再面对你，就会不停地纠缠这件事儿，要你给我一个理由。这样的状态，我都讨厌自己。 我不给你一个你认为合理的解释，我们就再也回不到从前了，是吗？生活如何呀？你也是 C1985去旧金山的航班啊？嗯，你也是啊？对了，这是我给你准备的新婚礼物，虽然不是最贵重，但起码它是最花心思和最费功夫的礼物。新婚快乐！谢谢。这是我和舒澈啊，一眼就能看出来吗？那就说明还不算太糟糕。真的，我特别喜欢，谢谢。那就祝福你和舒澈像他俩一样，永远连体，永远幸福快乐。
其实没结婚。啊，没结？为什么？我们想来想去，觉得现在结婚不是最合适的时候，因为毕竟还有那么多的学业没有完成。但是我真的非常喜欢他，所以可以留下来吗？当然可以，这本来就是特地为你俩做的。谢谢你，非常感谢。不用那么客气。还在美国呢，我跟你妈都想你了。儿子，你咋还不回来呢？美村呢，是不是把我儿子都饿瘦了？爸妈，我很快就结束美村的工作了，这2天就回北京了。啊，你们放心，我在这儿都挺好的啊。时间、金钱，这2样，我都不富裕。即将山穷水尽，不得不滚回北京。但是，我放得下此刻的妙莹一走了之吗？即使他对我的到来一无所知。喂，我在你家门口呢，能出来一下吗？有些话想跟你说。哦，好，你等我马上下来。我来是想问你一个问题。问呗。之前我1分钟都没有设想过这样的状况，即便是我们2个人两地分开了6年。但是，如果一旦有，请你一定要告诉我，我可以理解，甚至是可以接受。苗莹，除了我，你还爱过别人吗？或者是还爱吗？你为什么会这么问？我不该问吗？尤其是在你拒绝和我结婚之后。
所以你是怀疑我移情别恋出轨了？我们分开那么久，你又那么优秀，肯定会有很多人追你，其中也会有优秀的吸引到你，这也很正常啊。我告诉你，一个都没有，而且根本不可能。我12岁认识你到现在，我只有你一个。舒澈，而且我告诉过你，我可能因为任何原因产生犹豫，但是绝对不会因为我不够爱你。而且我们即使分开再久，任何事情都会发生变化，但是唯独我对你的感情是一丝一毫都不可能会改变的。然后，到底是为什么？大老远跑来就是为了问这个吗？我可以坐这儿吗？相信这里有人坐吗？我可以吗？可以啊，谢谢。Hi, Laura. Hi, Catherine. Let me introduce. This is Laura, and this is my roommate, Xiaoqing. Hi, nice to meet you. Actually, we've met. Really? I'm sorry, I don't remember. Of course you don't remember. You didn't pay any attention to me. You were crying. What? I was crying? When and where? Professor Anderson's office. How could you forget that? Sorry you had to see that. You really broadened my view. Chinese women are living up to their reputation, using 2 techniques to control everything: being coquettish and crying. You are entitled to your opinion, but how could you insult me in public like this? Who gave you the right to insult me? You did. If you weren't so good at women's natural advantages and taking other people's jobs, do you honestly think you're interesting enough to be humiliated? Whose job did I steal? Mine. Why don't you tell everyone here about your new little job on campus? That was mine. Professor Anderson terminated my contract and gave it to you because you cried. You might feel fine about this, and maybe you think you deserve all of this, but I will never feel sorry for what I'm about to do.
Apologize. Apologize to her for rude behavior. Sorry. Please help me check out. Oh, are you leaving? Yes, I'm going back to China today. I have a job there. Ah, the girl you brought back from the bar, is she all right? Probably she's back to her daily life. Are you willing to leave her? Actually, she doesn't need me. I think she does. Thank you. I'll miss you, child. I will miss you too. Thank you. Bye. I'll walk you out.
见过你。啊，你是妙莹在清华的同学吧？是。怎么来这儿了吗？留学？不是。那你到美国来是来旅游，或者是工作？也不是。你是来找妙莹的？没有。那你告诉我，为什么在几天前，她住的汽车旅馆里，你会在那儿出现？你看见我了？你现在还要说你不是来找她的吗？我确实是为她来的，但我不是来找她的。跟我玩文字游戏呢？你是为她来的，但是你不是来找她的，是不是？接下来你还要告诉我，你阻止她结婚，但是往后发生的一切事情，跟你都毫无关系。阻止她结婚？我哪有那个能力啊？在我们注册之前，你对她说过些什么，做过什么？我什么也没做，我们连面都没见过，她都不知道我来。你是学什么专业的？计算机。难怪，连一个谎都编不圆。我们查遍了旧金山所有的酒店，才知道妙莹住在那个汽车旅馆。她逃避所有的亲人，唯独只有你知道她在哪儿。你还要坚持你们没有见过面的说辞吗？你没来之前，确实只有我自己知道她在哪儿，但那是因为我从市政厅一直跟踪他到汽车旅馆，但是他确实不知道我也在那儿。大老远飞到美国，一不见面，二不联系，目睹了他逃婚，一路尾随，在只有你们两个人的那一天一夜里，居然不照面，也不告诉他你来了，直到你跟着他回到了 Standard， 在那儿我发现了你。你相信你自己的说辞吗？告诉我，你来美国到底是干嘛的？我什么也不想干，就是听说他要结婚了，我想来看看。想看什么？我想亲眼看到他结婚，就像入葬之前把棺材板上最后一颗钉子钉上，那就没什么遗憾了。啊，对不起，对不起，我不是说你俩的婚礼，我是说我自己的感受。你爱他？你追了他多久？我没追过他。逗我！4年朝夕相处，你没有追求过他，也没有向他表白过。因为追不追、表不表，结果都一样，没戏。你不会说你一直在单恋吧？各种爱他在心口难开，陪伴他的左右，默默守候。对。你的意思是说你什么都没做，他突然在一夜之间变卦了？难道你觉得他是因为我？我多想承认怪我，怪我，都怪我，但并不是这样，因为他甚至都不知道我喜欢他。你也不用把我当作是你的情敌，因为我连备胎都算不上。不信你回去问问他。
在美国见那些网民们，他一定觉得你在说火星文。那你能不能告诉我，从市政厅离开之后，一直到汽车旅馆，这1天1夜，妙云都做了些什么？离开市政厅，他去了海边，在那里有一个大礁石，他在旁边哭了好久。之后就去了汽车旅馆，一直到你来。就这些。就这些。其实你根本就没有情理。也不是没有人喜欢妙云。第一批倒下了，第二批又不知死活的冲上去，前仆后继，死而后已。可偏偏就是没有一个人能走进他的心里，因为他心里只有你一个人，剩下的都是浮云。虽然你不在清华，但是你的传说倒是无处不在。我能多一句嘴吗？你们之间有什么矛盾吗？没问题，也没矛盾。我也不知道。那就奇怪了，有点复杂。不过我再多一句嘴啊，我敢保证，绝对不是因为妙莹对你的感情有了变化。凭什么这么确定？我没凭没据，没资格代言他，更没资格评价你俩的感情。但是，我还算了解他吧。你是什么时候开始的？你是说暗恋吗？4年前吧，刚进大学见他第一眼的时候。怎么不让他知道？我有自知之明。可是喊出来，不比憋死更强？你不觉得？如果你不能让你喜欢的女孩幸福，那你的爱就没有意义啊！而且，我也问过我自己，拿什么让她幸福？就像她现在拥有的一样。答案是 nothing。虽然你没说，但是你做的可不少。我对自己无能为力。这4年，我天天努力想结束它，甚至希望没开始过。我对自己爱或者不爱，一点办法也没有。对他对追求者一概无视的状态，也是一点办法也没有。就明知道他不可能爱我，但我还是爱他。更是一点办法也没有。
但是有一天我突然想明白了，你的爱对他没有意义，但是对你自己有意义啊。不管他给我带来稍纵即逝的欢乐，还是无边无际的痛苦，即使是无望的、没有结果的爱，也总比日复一日上班下班、吃饭睡觉、月薪到账这些无聊的日子更让我觉得有意义。爱是我活得最大的意义，哪怕谁也不知道。也许你觉得我可怜，是一个活在 YY 里的抖 M， 但是对我而言，它就是我赖以生存的空气，它是我甘之如饴的糖。你是不是对我把受虐当作是松骨的这种享受境界无法体会？不过也是，像你这样拥有财富、地位和爱情的多重富豪，怎么可能会明白我们这种平庸之辈一穷二白的快乐？你只有穷到我的程度，你才会知道，如果你的爱和你爱的人爱不爱你没关系，和你爱他有多深，就要求他爱你多深的本能所求没关系，甚至让他知道你爱他这件事都无所谓的话，那你对这份爱不抱一丝希望，就不会有一毫失望。不以占有为目的的爱，就不会因为失去而痛苦，只会因为爱而快乐。这就是我的爱与你无关。对，当爱只和自己有关的时候，那你就有了最大的自由。爱谁是谁，想爱多久就爱多久。一个人的爱情也能自嗨啊。当然了，别人也可以认为我这是可怜，但是没关系啊。那既然我的爱跟任何人无关，那别人的评价又跟我有何干？就算爱是一件被你爱的人忽略、微不足道的小事，依然可以成为照亮你自己生活、惊天动地的大事。你这个人挺有意思的。我马上就去机场，离开美国回北京了。所以你今天来是要向他默默告别的。嗯。这趟的美国之行，本来你是想过来看一看就死心的，对吗？对。不见棺材不落泪嘛。哎呦呸！对不起对不起，我不是故意的，我这么一比喻怎么就是棺材？对不起啊。那你没见着棺材，就不打算死心吧？就像掌控不了什么时候开始一样，我也掌控不了什么时候会结束。不过你放心，我从来不具备破坏力，以后更不会。我走了，再见。再见，很高兴认识你。我也很高兴认识你。
哥们儿，你俩一定要幸福。误以占有为目的的爱，就不会因为失去而痛苦，只会因为爱而快乐。就算爱是一件被你爱的人忽略、微不足道的小事儿，依然可以成为照亮你自己生活的惊天动地的大事。我再也不会纠缠你为什么不从注册处离开。我只想和过去一样爱你，比过去还要爱你。心里没有烦忧来扰，又點會係傻？遺忘人人都學得我做長線了快，即係人人傻笑下喎，真正落呵呵，想下受下人生還好難計到。Hello. Hello. Hi. Hi. Checking, please.
This is my passport. 哟，大陆来的？哦，对，你也是啊？看出来了。这么早拆开啊？啊？这还早啊？就你一个人住啊？啊，就我一个人啊。行。住几天？先1周吧。你常住啊？1周就算长了？太长了。那您不会不欢迎我在这常住吧？会。反正我这房子空着的时候也比较多啊，你高兴就好。那您先帮我开1个星期的房间。那个，对了，老板能不能稍微宽限一点？我先付您1半的房费，到时候我走的时候，我全都给你补齐了。哎呦，帮帮忙！我可以把护照先压在您这儿。要不然加上那个。啊，行吧，2.29。喂，老大。宁宁，你还活着呀？出于对本部门员工的社会主义关怀，我已经向平安北京报警了。不好意思，老大，那个您还麻烦警察叔叔给人家增加不必要的麻烦。那个主要是他们也找不着我呀。这1个多礼拜你死哪儿去了？那个，我现在不在国内。你咋不上天呢？连声招呼都不打，你就溜国外去了？我向您请过假呀。我准了吗？你把公司当成什么了？向老人免费开放公园吗？你把这份工作当成什么了？来去自由、旱涝保收的社会福利卡吗？哦，对不起，老大，我向您请罪。何止我？等你回来，你要向全部门、全公司负荆请罪。即便是这样，我也不一定能保证你能活着。那个，老大，我是想说，我现在还回不去，可能要晚一些。你还要浪多久？几个月吧。喂，老大，要不这样，您批准我停薪留职怎么样？宁宁，你现在想在外面浪多久，你就给自己放一个多长时间的假好了。您准了？我准了，我准你下岗。我不知道你到国外是干什么，是为什么。宁宁，你一个从普通家庭里出身的一个素人，1没颜值，2没靠山，你靠不上父母，你也吃不上软饭。一份有前途的工作就是你的事业，就是你的天，还有什么比天大？什么比你的事业、比你的前途、比你的未来更重要？知不知道？你和满大街的 loser 一模一样，没有青春飞扬，没有恣意绽放的资本。我话还用说得更明白吗？你就是一个不负责任的人，对公司不负责任，对你的父母不负责任，对你自己更不负责任。鉴定完毕。儿子，你咋这么长时间不往家里捎信啊？我和你爸都惦记你呢。我没有啊，我没有，是你妈，你妈。我相信你，没事儿。哎，
你说你爸还不承认啊？妈跟你说啊，就3小时前早晨，你爸睡着睡着觉，噌就坐起来了，然后坐那说：“我儿子兜里就剩200美金了，我得给我儿子送钱去。”你爸吓得光脚往外走啊！啊，是你爸？哎呦，不至于，我这还有钱呢啊！儿子，那你打算啥时候回北京啊？啊，那个是这样，爸妈，我就是开视频想跟你们说一声，那个我先暂时不回国了。啊？你还要在美国待着？啊，那个公司给我的工作安排发生了变化，经理呢对我的英语也挺满意，觉得我对这个业务啊、环境啊，还有客户熟悉的都比较快，所以就让我留在旧金山拓展北美的业务。儿子，你听爸跟你说哈，好男儿志在远方啊，要以事业为重，不能儿女情长。你现在就儿女情长了，你说你将来你怎么办呢？有什么出息呢？是吧？别老想着回来，要以工作为重，啊。这个对待美国人啊，美国佬，要这个心平气和的，有礼有节，不卑不亢，对吧？显示出我泱泱大国、礼仪之邦、威武之师的风范。明儿听你爸的啊。明儿，你那边什么声音呀？啊，那个隔壁的，隔壁的，对，看什么电视呢？不知道啊，这可能动画片呗。爸妈，要不这样吧，我先挂了，改天我再给你看视频啊，我先挂了啊，拜。知道你一定有事情在瞒着我。你瞒着我的原因，是因为爱我。我再也不会逼你给我一个逃婚的理由，是因为我想让你在面对我的时候，依然能够保有自己的秘密。我想让你拥有一个不必向我开放的空间。我希望你拥有爱我或者不爱我的自由。这是我希望能够给你的最好的爱。不要委屈自己，即使是你不爱我了，也千万不要勉强自己。问题是你没意识到你这是人品问题这个情况啊，
你辞工你不提前说你现辞，我到大街上抓人去吗？有没有你这么干的？我就问你。老板，我退房。你不是常住吗？不好意思啊，我不知道您这是钟点房。谁跟你说是钟点房啊？我这是旅馆 hotel， 懂吗？那您提前给我解释解释，我也就明白了呀。解释什么呀？不是有什么可解释的？你，是，不好意思，老板，对不起。反正我就先不在这儿住，麻烦您还是先给我结一下房费，然后把那个护照还有手表，也都先还给我。我不管你什么情况啊，没找上之前你不许给我走。大不了这月工资我不要了，我走你就把我怎么着？你看啊，就这事儿啊，我跟你商量是吧？你看能不能稍微的就容我个2、3天，啊？那个这几天的这个时薪呢，每个小时$15，行不行？我找人确实得需要时间，是吧？这么着，老板，我是真有急事儿，不是，我也不像您那么被动。不是那个你给我杀他吧！好嘞，这儿着火呢。不是，老板，人家是客人，你应该先照顾人家嘛。老板，你消消气儿，你也消消气儿啊！不是，我是想说，他不要的那个职位，提不提供住宿啊？你想干啊？不过我得提前跟你说一下，我是旅游签证，不是工作签。老板，这答应这份黑工的人真不好找。你看看这小伙子啊，高大威猛，身体强壮，他肯定没问题啊！不是，这份工作对肌肉、身高还有要求呢？有要求。不过你最合适了。谢谢，谢谢你推荐我。老板，那个你刚才说是1小时$15，对吧？是这样啊，那个正经打工的是这样，你这个呢是属于打黑工，这你我都明白啊，咱俩都有风险，所以呢，你这工资就没那么高了，1个小时$8。工作时间呢是从每天晚上的7点到第2天早上8点，13个小时。1周呢咱休息1天。就这么着啊，你们聊，我走了啊，拜拜。老板，您这有点剥削了吧？1小时$8，跟人家差的是不是有点多呀？我跟你说啊，这样还真不低了。除此之外啊，我还在给你提供1间免费的住房。不过伙食你可得自理，你看你能不能干？成交。1小时$8，1天13个小时。这样的话，1周我可以工作6天，休息1天，1个月4周，把折下来，我这1月可以拿$2496啊！再折合人民币的话
16650块钱！我的天哪！你小家伙！嗨，嗨，谢谢你啊。谢什么？谢谢你那天站出来为我解围，让劳拉向我道歉。谢谢你在那个时刻维护我。哦，你误会了，我不是在维护你，我只是反对他当众无礼冒犯你的行为。这并不代表对于你们俩之间的争端，我会选择站队站在你这边。那既然你碰巧知道这件事情，我向你解释一下吧。不必，跟我解释没有任何的义务。可是我不希望你误会。1000个观众就1000个哈姆雷特，有很多事情，结果比解释更加接近真相。你是不是和 Laura 一样？你觉得我是哭出来的一份校内工？因为你跑到教授的办公室里哭，来展示自己的弱小和无助，所以安德森教授就把这份工作给了你啊。可是这份校内工，论资历根本就轮不到你，确实是你从劳拉手上抢过来的。你的获益是建立在别人损失利益的基础之上。如果所说的这几件事情都是事实的话，我认为你做任何的解释都显得多余和徒劳。那你为什么没有直说呢？从道义上来说，你是在帮我，你迫使劳拉当着大家的面来向我道歉，可是你的内心其实是和他一样的。你觉得我只是利用了女性的特质，再以不正当的手段夺取别人的利益？我怎么认为一点都不重要。Come in. Professor? So, how can I help you? Is it true because of me you stopped the agreement with Laura? Oh, about that. Actually, no. My agreement with her had just finished. If it worked for me, would Laura still be your assistant? Maybe, but maybe some other person too. What? Is something putting pressure on you? Did someone say something to you? Was it Laura? I am a first-year graduate student. I couldn't get this job without your help. Look, I just distributed the job to the person who needed it the most. Don't take Laura's words to heart. If I got this job because you felt sorry for me, it's not fair, so I quit. Do you want me to return the job to Laura? That's your decision, but Laura was very upset about losing this job. I think maybe she needs it. She needs your help. Well, you telling me this, what else can I say? I will never forget your kindness. Thank you, Professor. How will you pay for your living expenses? Don't worry, I will find a way. Don't forget, we Chinese can survive anything. Many students compete fiercely for these relatively few on-campus jobs. I think it is impossible for you to find a better job with a higher salary. I know that if I can't find a job on campus, I will find a job off campus. You can't apply for a CPT to work legally off campus during your first year. So I wouldn't advise that you work illegally off campus. It's risky. I will pay attention to law-related job vacancies next year. As soon as an employer is sure he wants to hire you, then you can apply for a CPT through the International Student Office, which will allow you to work legally off campus. I'm not sure I will be so lucky. Xiao,
I wish you good luck. Thank you, Professor. So, once you have experience with on-campus work, and if you think this is fair, I will hire you as my assistant. No problem. Bye, Professor.嗨，凯瑟琳，我想请你帮我个忙，帮我约劳拉出来见个面。不是，我不会找她报复，我就是想跟她心平气和地聊一聊，解除一下我跟她之间的误会。那就在上次那个快餐店吧。好，谢谢你。拜拜。Hi. Hello. Hello. Thank you for seeing me, Laura. So, what do you want to say to me? I just want to tell you that I resigned as Professor Anderson's assistant today. I respect your feelings. I agree that it is not fair I got this job. I want to apologize to you. You are apologizing to me? The reason why I accept this job is because my mother was in a car accident. So my family is having financial troubles. I knew that, actually. Catherine told me. I'm sorry, 小庆。我也是前几天莫妮卡告诉我才知道你有这个状况。At the time, the professor gave me the job to keep me from grading school and going back to China. That's why you saw me crying in his office, Laura. I can't force you to change the way you feel. I only hope you didn't misunderstand Professor Anderson. I can't guarantee you to get your job back, but I'm still sorry that I took it from you. Well, actually, I just came back from Professor Anderson's office, and he told me that you had asked him to give me my job back. What? So you get a job back? Yeah. Great. That's all I wanted to say. Well, actually, I have something I would like to say. Xiaojing, I'm so sorry for my ill intentions towards you. And if you would like, you can spill something on me. I prefer to drink it. Okay. Thank you.